शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी दी मुबारक रसना दे विचों उच्चारण कीता होया पावन वाक है। तो सतगुरां ने 807 ਅਤੇ 8 अंक दे विचकार इस हुक्म नूं सुभाएमान कीता है। सो सतगुरु जी हुक्म द्वारा सानू की सिक्ख्या दे रहे ने, आओ मनोबिरतियाँ करिए एकाग्र, गुर उपदेश नू समझिए जे। सहज समाद आनंद सुख पूरे गुर दीन। पहलियां जो पंक्तियां हन रहाओ वाला बंद है, शब्द का केंद्री भाव है, सेंट्रल एरिया है। ते पातशाह जी ने वेखो बख्शिशां कितनियां कर दित्तियां। ते दाता जी कह रहे ने, ऐ बंदे गुरु की संगत विच आवेंगा, सतगुरां दी संगत विच बैठेगा, संगत विच आउण दे नाल वेख तेरे ते किन्ने गुरु के बख्शिशां हुंदियां ने, किन्नियां रहमतां तेरे ते वरसदियां ने। सतगुरु जी कह रहे हन संगत विच आउण दे नाल नाम जपण दी अकल आ जांदी है। अकली साहिब सेवी है, अकली कीचै दान, अकली पढ़ के बूझी है। साहिब जी कह रहे हैं जदों गुरु की बाणी पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, जीवन विच लागू करेगा तो उस अकाल पुरख जी नूं समझ लवेगा। बूझिए तो भाव समझ लेना, अकली पढ़ के बूझी है। पातशाह जी इसलिए समझा रहे ने, ऐ बंदे गुरु की बाणी तेरे जीवन का गहना है, गुरु की बाणी तेरे मन का श्रृंगार है, गुरु की बाणी तेरे अंदरों दवायत खत्म कर दी है, गुरु की बाणी तेरे अंदरों हीन भावना खत्म कर दी है, गुरु की बाणी तैनू प्यार दे नाल रहना सिखाउंदी है, गुरु की बाणी तेरे अंदर रब जी की सांझ वधाउंदी है। गुरु की बाणी दे विच गुरमुखो सारे सुख ने। सतगुरां दी अमृत बाणी पढ़ांगे ते पातशाह जी कह रहे हैं जीवन सुखाला हो जाएगा। ते गुरु ने रहमतां कर दित्तियां जदों गुरु की बाणी नूं पल पल इसने जपना कीता। ते साहब कह रहे हैं पूरी भई सिमर सिमर विधाता। वेखो रब जी दे नाल भी निभ गए, संसार ते आउणा भी सफल हो गया जदों एक दाते नूं ध्याना कीता। ते साहब जी ने हुक्म दे अंदर समझाया कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। वेखो गुरु ने संजोग ऐसे बना दिते, रब जी दे नाल सानू मिला दिता। किवें मिले? गुरु ने एक नुकता दस दिता, पल पल निमख सदा हर जपने। पातशाह जी कह रहे हैं इस नुकते नू कदी ना छड्डी, पल पल रब जी का नाम जपी, सदा ही उस अकाल पुरख जी नूं ध्याउंदा रही। पल पल निमख सदा हर जपने। साहब जी कह रहे हैं सदा ध्यावेगा, अकाल पुरख जी की इबादत करेगा, तेरी सांझ करते दे नाल बन जाएगी। ते गुरु ने रहमत करके समझा दिता सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन। ते साहब जी कह रहे हैं सहज तो भाव अडोलता वाली अवस्था, समाध तो भाव एक टिकाओ एक रस अंदर आ जाना, आनंद तो भाव अंदर खेड़ा बन जाना, विगास हो जाना, सुख गुरु सुखां दा खजाना तेरे मन अंदर टिका दिंदा है। किवें ये बख्शां आईयां, अंदर सहज किवें आया, अंदर एक रस वाली बिरती किवें आई, अंदर आनंद किवें बजिया। ते साहब कह रहे हैं सुख अंदर किवें आए। ये सतगुरां ने 4 बख्शियां इस ते कर दित्तियां। किवें होईयां? पूरे गुर दीन। पूरे गुरु ने रहमत करके सानू समझा दिता। पूरे गुरु ने चरणों विच आउण दे नाल सानू ये समझ आ गई, क्योंकि गुरमुखो गुरु हुक्म द्वारा समझा रहा है। असीं सतगुरां दी बाणी नूं गौर दे नाल सुनिया नहीं, असी सतगुरां दी बाणी नूं प्यार दे नाल सुनिया नहीं। जे सुन लिया तो सतगुरां दी बाणी ते अमल नहीं कीता ते भागां वालिओ सतगुरां दी बाणी नूं समझिया नहीं, जीवन विच लागू नहीं कीता। नहीं अज असीं संसार दे विच इस तरह गुरमुखो साडे परिवारां दे विच पाड़ नहीं सन पैंदे।
ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 10 20 30 40 50 ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਐਸੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਪਾਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਥਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਰਾੜ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਐ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਡੁੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਥਾ, ਰਾੜ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। दारू पी इस माहे किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। गुरु रहमत कर देवे हउमै तो छुटकारा मिल सकता है, गुरु के शब्द विच समा सकता है। इसलिए साहब कह रहे हैं गुरु के चरणों विच आ वेख गुरु किन्नियां बख्शियां कर रहा है। गुरु ने तैनू सहज अवस्था दे दिती, गुरु ने एक रस वाली टिकाऊ वाली बिरती दे दिती, गुरु ने अंदर आनंद दे दिता, गुरु ने अंदर सुख दे दिते। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਗੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਕਾਮ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਗੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਸੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਸ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਾਂ ਚੂਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਚੂਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਏਕ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਚੀਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੁਕਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤਰ ਮੈਂ ਲੋਚੈ ਸਭ ਜੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤਨੀ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਚੈ ਸਭ ਜੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂਕਟ ਮਾਨੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ
ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਗੁਰੂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਤ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਭਰਮ ਪਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਥੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਰੂ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਥੀਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਗ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਤਾਂ ਕੇ ਸਭ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਗ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਭਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਗ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ।
ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ